Hello, welcome back. We shall start the lectures of sampling theory, and the PDF note I have already sent to you, and I hope you have gone through the details of this PDF note. Uh, we shall see in this introduction chapter various kind of statistical organizations which conduct regular sample surveys for different purposes, and we shall see what are the difference between sample surveys and complete enumeration or census. And as a very important concept, we will define what is a sampling unit associated to any sampling investigation, statistical investigation. And then we shall formally define what is a population, for which we require some summary parameters. Sometimes we shall see what is the parameter in exact terms, or sometimes we will estimate those parameters. Okay, and we will see various investigation techniques to know the population characteristics, and they are census, complete enumeration survey, or sampling or sample survey. And we will see what are the difference between census and sampling. And the sampling frame is another important concept which require for any statistical investigation, whether it is a census or a sampling. And then we shall see a special method of taking samples. There are different methods of taking samples, but you have a technique which has its base on probability theory. That kind of sampling is called random sampling, or the sample is called random sample or probability sample. And then we shall have a formal mathematical definition of a probability sampling or random sampling in terms of four conditions. And of course, we will have some non-random sampling techniques also. That means a random sampling technique is based on probability. So naturally, non-random sampling will be non-probability sampling. Okay, and this type of sampling is also called the purposive sample. And we will see into the advantages and non disadvantages of the sampling over census or complete enumeration survey. There are many advantages of sampling. Of course, there are some disadvantages also. We shall discuss all these things in detail. And after that, we will come to various steps involved in a sample survey. When you design a sample survey, you have to adopt a lot of steps before collecting data and analyzing the data. And we shall discuss the steps which are called principal steps in conducting a sample survey one by one. And you will see that there are some 11 steps to be followed, and that also we will discuss later. And after that, we will see how estimators are obtained. If you have a sample, naturally you have to analyze that sample to make a conclusion regarding the population. And naturally there is a procedure called estimation. And you will see many techniques of estimation of sample are there.
and among them we shall discuss a lot of procedures. And before that, we have to consider a very important technique in statistical estimation. It is called unbiased estimation, and we will see how an unbiased estimator of the population characteristics are obtained. And after that, we will see what are the validity procedure, validation procedure of these estimators. That means how much valid is this estimator. And you can have more estimators for a particular parameter, and you can evaluate that estimator with respect to the true value of the parameter, even though the true value of the parameter is not known to us. So we can have a theoretical measure of the error. Such an error is mean square error, and you will see what is meant by mean square error of an estimator of the population parameter. And another thing is that another validation technique is that finding the variance of the estimator. Variance of the estimator, as you know, what is the variance of an estimator? It is the expectation of that estimator minus the expected value of that estimator, the whole square. You know the theoretical definition of the sampling variance. And we will see what is finally we will see what is meant by the variance of the estimator, and what is the relation between the mean square estimator and variance of the estimator. And we shall have some expression of this mean square estimator. Okay, all these things we shall discuss in detail in this and the coming lectures. Okay, now we come to the introduction of the sampling. As I have already told you, in sampling theory, which we are going to cover as a paper in the second semester, it is concerned with the estimation of parameters of a population. I will clearly come to the population later. And as you know, population is a group of entities of which we are making our investigation. That we will discuss later. And government agencies, for example, National Sample Survey Organization, it is a survey organization of union government. And the National Sample Survey Organization regularly conducts surveys in India with respect to various aspects. GDP is estimated, and many other things. Indices, various indices are estimated. Consumer indices are estimated. Unemployment is rate of unemployment, total unemployment, etc. are investigated, and all these things are regularly investigated by agencies like National Sample Survey Organizations. And in various countries, for example, in Canada, Statistics Canada conducts surveys. And as a part of United Nations, World Health Organization conduct many surveys regarding the health status of people in the member country. And similarly, Food and Organization is an organization meant to conduct many surveys in different countries which are affiliated to United Nations Organization, UNO. Okay, so there are regular agencies conduct statistical
investigations. Sometimes it may be census or survey. We will distinguish between census and survey later. Okay, and in sampling theory, actually it provides the tools and various techniques for data collection, keeping in mind the objective to be fulfilled and nature of population. As the nature of population changes, the technique will also change. If you are having a very big population, you may conduct a complete enumeration survey, but it may be time consuming, it may be much expensive, etc. And sometimes because of these reasons we will be confined to conduct sample surveys only. Okay, and sample surveys actually collect information on a fraction of total population, whereas census collect information on whole population. ഇതാണ് ഈ സാമ്പിൾ സർവേയും സെൻസസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, പ്രധാന വ്യത്യാസം. സാമ്പിൾ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്, സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള മുഴുവൻ മെമ്പേഴ്സിനെയും, മുഴുവൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും അഥവാ യൂണിറ്റ്സിനെയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ല. അത് സമയ നഷ്ടമുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ധനനഷ്ടവും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ നമുക്ക് അത്രയും കൃത്യമായ, അത്രയും വ്യക്തതയോടുകൂടിയുള്ള, അത്രയും വിശദീകരണത്തോടു കൂടിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസാണ് ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിനോ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എന്യൂമറേഷൻ സർവേ തന്നെ നടത്തും. എന്നാൽ അത്രയൊന്നും ക്രൂഷ്യൽ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സർവേ, ഒരു സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തിയാൽ മതി. സാമ്പിൾ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഒരു ഭാഗം, ഒരു പാർട്ടിനെ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, സാമ്പിൾ സർവേസ് കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം എ പാർട്ട് or a fraction of the total of the population. But in census, we collect information on whole population. We collect information from each and every unit of the population. In some economical surveys or agricultural surveys, government organizations or non-government organizations conduct regularly, and some surveys are need-based. സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ NSSO, നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോസ്പിയുടെ കീഴിലുള്ള മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുണ്ട്. അതിന് മോസ്പി എന്നാണ് പറയുക, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, മോസ്പി. ഈ മോസ്പിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അവർ റെഗുലറായിട്ട് ഒരുപാട് സർവേസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, സാമ്പിൾ സർവേസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, സെൻസസും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സാമ്പിൾ സർവേസ് അത് റെഗുലറായിട്ട് നടത്തുന്ന സർവേസാണ്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സർവേസ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നീഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്രമാത്രം ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും, അതിലൂടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എത്രമാത്രം ലാഭകരമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ, ഈ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതറിയണമല്ലോ. കാരണം ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
ചില സർവേസ് നടത്താറുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് സർവേസ് നിങ്ങൾ എത്രയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് സർവേസ് നടത്താറുണ്ട്. അത് അധികവും നടത്തുന്നത് നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഏജൻസീസ് ആയിരിക്കും, സർവേ ഏജൻസീസ് ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇത്തരം സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത്തരം സർവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് ബേസ്ഡ് സർവേയാണ്, ആവശ്യാനുസൃതം നടത്തുന്ന സർവേകളാണ് നീഡ് ബേസ്ഡ്. മറ്റേത് റെഗുലർ സർവീസാണ്. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സർവേസും നടത്തി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സർവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച്, അത് എന്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷനാണെന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള കൺക്ലൂഷൻസ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന സ്റ്റഡീസാണ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെക്നിക്സാണ് ഈ സാമ്പിൾ സർവേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം. സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്? സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്, it may be a single element or a group of elements on which observations can be taken. That is called sampling unit. And the objective of the survey will help in determining the sampling unit. For example, I have given some examples here. For example, if the objective is to determine the total income of all the persons in a house, then the sampling unit is a household. Okay? Suppose you want to know the income per household. Okay? Suppose you are conducting such a survey in a panchayat. What is the average income per household, or what is the total income of all households? Okay, or what is the proportion of households which have television, or which have computer, or which have laptop? What is the proportion of households have sanitary facilities? What is the proportion of households which are of concrete structure? And like that. So in that case, a household is a sampling unit. ഇതിൽ ഒരു വീടാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഓരോ വീട്, ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു 615 വീടാണുള്ളത്, ഒരു 2300 വീടാണുള്ളത്. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ 2300 വീടാണുള്ളതെങ്കിൽ ഈ 2300 വീടുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ വീടും ഒരു സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഹൗസ്ഹോൾഡ് മീൻസ് ഹൗസസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അതേസമയത്ത് ഇഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി ഇൻകം ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇൻ ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് യു വാണ്ട് ദി പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം മീൻസ് ഇൻകം പെർ പേഴ്സൺ. Okay, so the person is a sampling unit because you are collecting information from person to person, not from household to household. ഓരോ വീട്ടിൽ പോകുന്നു, അവിടെ എത്ര ഏണിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുന്നു, ആ ഓരോ മെമ്പറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വീടല്ല സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്, മറിച്ച് ആ വീട്ടിലുള്ള ഏണിംഗ് മെമ്പേഴ്സാണ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനിവിടെ വേറെയും എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമേ മറ്റു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വില്ലേജിലുള്ള ഈൽഡാണ് അറിയേണ്ടത്, ഒരു പാഡി ഈൽഡ് അറിയണം, ടോട്ടൽ പാഡി ഈൽഡ് ഇൻ 2020. ഇതറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള
ഓരോ യൂണിറ്റ്, പഞ്ചായത്തിലുള്ള യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു പ്ലോട്ടായിരിക്കും. ഒരു പ്ലോട്ട്, പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്ലോട്ട്സുകൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ എല്ലാ പ്ലോട്ടിനും നമ്പർ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിലൊരു ഉദാഹരണത്തിന് 20 വാർഡാണുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വാർഡിൽ പാഡി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 20 പ്ലോട്ടാണുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ വാർഡിലുള്ള 20 പ്ലോട്ടിന് നിങ്ങളൊരു നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. 11, 12, 13 അങ്ങനെ പോയിട്ട് 120 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വാർഡിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്ലോട്ട്, ഒന്നാമത്തെ വാർഡിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്ലോട്ട്, ഒന്നാമത്തെ വാർഡിൽ മൂന്നാമത്തെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ 20 പ്ലോട്ടിനെ നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വാർഡിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ 32 പ്ലോട്ടുകളാണുള്ളത് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 2, 1, 2, 2, 2, 3 അങ്ങനെ 2, 32 വരെ നിങ്ങൾ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 20 വാർഡിലുള്ള എല്ലാ പ്ലോട്ടിനെയും നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു സർവേ നടത്തുന്നു. ആ സർവേ നടത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സർവേ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സർവേ ആയിരിക്കാം. അത് ഏത് തരം സർവേ ആയാലും ശരി, നിങ്ങളവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ പ്ലോട്ട്സിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഓരോ പ്ലോട്ടിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ വാർഡിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര നെല്ല് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു, അഞ്ചാമത്തെ വാർഡിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സർവേയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്ലോട്ടാണ്. മൊത്തം എത്ര പ്ലോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. 20 വാർഡുകളിലും കൂടി ഒരു 540 പ്ലോട്ടുകളാണുള്ളതെങ്കിൽ ഈ 540 പ്ലോട്ടുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു സബ് ഡിവിഷനാണ്, അഥവാ പോപ്പുലേഷനുള്ള ഒരു എലമെൻ്റാണ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലോട്ടിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അത് തൽക്കാലം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സർവേയിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താം. അതായത് ഒന്നാമത്തെ വാർഡ്, രണ്ടാമത്തെ വാർഡ്, മൂന്നാമത്തെ വാർഡ്, അങ്ങനെ 20ാമത്തെ വാർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു വാർഡിനെ നമുക്കൊരു സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താണ്? കുറേ പ്ലോട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻ്റാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്ലോട്ട്സ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു വാർഡ്. ഈ വാർഡാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ, രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഈൽഡ് സർവേയിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പ്ലോട്ട്സിനെ നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ കുറേ പ്ലോട്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പായ വാർഡിനെ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ, നമ്മുടെ സർവേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂണിറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സർവേയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. എയിം ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സർവേ. വളരെ വിപുലമായ, വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷനൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്ലോട്ട്സിനെ ആയിരിക്കണം എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത്രയൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാർഡ്സിനെ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മതി. ഇപ്പോൾ ഒരു 500 പ്ലോട്ട്സുകളാണ് മൊത്തം ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ ഈ 500-ൽ നമുക്കൊരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു 25 പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അത് ഹോൾ യൂണിറ്റ്സിനെ എടുക്കുന്നതിന് പകരം പാർട്ട് ഓഫ് ദി യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കുന്നു, ആ ഒരു രീതിയിൽ. അതേസമയത്ത് നമ്മൾ 20 വാർഡാണെങ്കിൽ ആ 20 വാർഡിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു 3 വാർഡ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 3 വാർഡിനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാർഡാണ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പ്ലോട്ടായിരുന്നു സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സർവേയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഒരു ഹെൽത്ത് സർവേ നടത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് സർവേ നടത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഹെൽത്ത് സർവേ നടത്തുമ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സർവേ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം എങ്കിൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വീടുകളെയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓരോ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മൊത്തം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് നോക്കും. ആ ഓരോ ആൾക്കും ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കും. 1 മുതൽ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ ലിസ്റ്റ് 1 മുതൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വ്യക്തികളുടെയും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വ്യക്തികളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയോ അതേതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയാണ്. ഓക്കെ. എന്നാൽ അത്രയൊന്നും വിശദമായ ഒരു സർവേ അല്ല നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ വീടിനെ ആയിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ മെമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ പരിഗണിക്കാതെ ആ വീടിനെ മാത്രം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ യൂണിറ്റ് കുറേ കൂടി വലുതാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തേതിൽ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിൽ വീടാണ്. ഓക്കെ. ഇനി വീണ്ടും അത് വലുതാവുന്നു. വീട് മാത്രം എടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറേ വീടുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാർഡായിക്കോട്ടെ. പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വാർഡ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വാർഡ്. അപ്പോൾ ഒരു വാർഡാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സർവേയിൽ നമുക്ക് ഒരു വാർഡിനെ നമ്മളൊരു സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഒരു പ്രത്യേക ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീടുകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലുള്ള എത്ര വാർഡുകളിൽ അത് എത്രമാത്രം ആളുകൾക്ക് ഈ രോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അത് കുറേ കൂടി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നടത്താവുന്ന സർവേ ആയി വരും. ഒരു വാർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വാർഡ് മെമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാർഡ് മെമ്പറുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലെ ആ വാർഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ ക്ലർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവേ ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചായത്ത് ആണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എങ്കിൽ അതിനുള്ള സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുമാവാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളുമാകാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ വാർഡുകളുമാകാം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് സെൻസസും സാമ്പിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സെൻസസും സാമ്പിളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. കംപ്ലീറ്റ് കൗണ്ടാണ്, പോപ്പുലേഷൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പോപ്പുലേഷനിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും, അത് യൂണിറ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അഥവാ സെൻസസ് എന്നാണ് പറയുക. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്സിനെ എന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സർവേ എന്ന് പറയും. സാമ്പിൾ സർവേ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ
we will collect observations on all the sampling units in the population. Okay, we collect information on all the units of the population. For example, you know, census is conducted every 10th year in India. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻസസാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ്. ആ ഏറ്റവും വലിയതാവാനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്കായതുകൊണ്ടാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അത് എല്ലാ 10 വർഷം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊരു സെൻസസാണ്. അതേസമയത്ത് സാമ്പിളിങ്ങിൽ നമ്മൾ എല്ലാ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുത്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് സെൻസസും സാമ്പിളിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇനി ഒരു സാമ്പിളിങ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡാണ് സാമ്പിളിങ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. സാമ്പിളിങ് ഫ്രെയിം ഈസ് ആക്ച്വലി എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദി സാമ്പിളിങ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എവിടുന്ന് കിട്ടും? ലിസ്റ്റ് പല രീതിയിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അത് ജനന മരണ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൊത്തമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് കുറേ പേരെ നീക്കം ചെയ്യുകയും മരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ആളുകൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അവരെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിമാണ്. സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വൈസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം, സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം, നാഷണൽ വൈസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം. അത്തരം ഒരു ലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിമും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ വീടുകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാകും? നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മളെല്ലാ വീടുകൾക്കും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ടാക്സ് എക്സംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർവേ നടത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്കൊരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർവേ നടത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്ത് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം നമ്മുടെ കയ്യിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതുണ്ടാവും. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളൊരു പ്രത്യേക സർവേ നടത്തുകയാണ്, ഒരു നീഡ് ബേസ്ഡ് സർവേ നടത്തുകയാണ്. ഒരു നീഡ് ബേസ്ഡ് സർവേ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സർവേയിൽ ആരെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം, അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സർവേ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളെടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിലേക്കും അവർ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമോ മറ്റോ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളോട് ആ സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ ആ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, all the sampling units in the sampling frame have identification particulars. For example, all the students of a particular university listed along with their roll numbers constitute the sampling frame. Similarly, the list of households with the name of a head of the family or house address constitute a sampling frame. In another example, the residents of a city area may be listed in more than one frame as per ration card register as well as the
ലിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി ടെലഫോൺ ഡയറക്ടറി. ടെലഫോൺ ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രസക്തമായ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം അല്ല. എന്നാൽ റേഷൻ കാർഡ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീടിനും റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റേഷൻ കാർഡ് രജിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർവേക്കുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ആസ് എ ഹോൾ എ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം ഈസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സർവേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് സർവേ നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സർവേക്ക് ഉണ്ടാവുക. വ്യത്യസ്തമായ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിംസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടെ ഈ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ സാമ്പിളിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ സാമ്പിൾ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ റാൻഡം സാമ്പിൾ എന്താണ്, പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിൾ എന്താണ് എന്നുള്ള ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, that we will do in the next video. Thank you.